Before we move forward in the program, I think there are a few remembrances we have to make. As you may know, we organized this program coinciding with the 23rd death anniversary of late and great Mr. Clarence Vijayawardena. Apart from that, there are many musicians of the 70s who are no more with us, and also the facilitators like General Victor Suri and many people, they are no more with us. So I would like if you all can stand up for a 1 minute silence in remembrance of those golden people who are no more. Thank you, you may be seated. So about this program, which we have titled as the electric guitar and synth pop. So when we think about these two elements, the electric guitar and synth pop, I think these two elements have a very big relationship against each other. So to move on with this discussion, I would like to invite on stage Mr. Rukshan Perera, former member of Golden Chimes and Super Golden Chimes. Please come on stage. Please give him a round of applause. So it's like junior Rukshan and senior Rukshan. Please be seated. And I think I'd like to invite another veteran artist. He is a lyricist, a melody maker, music director, author, scriptwriter, all of that full package I can say. So please welcome Mr. Melroy Dharmaratna of Dharmaratna Brothers. Okay, so as to the next person, I would like to invite the great personality who urged me to do a program in a nature like this, Mr. Udayana Vikramasuriya, representing the Suri Village and Suri Records. Please give him a good round of applause. Okay, so to start the story, I think we have to go back to the 60s, isn't it, right? So, I think the guitar, when we talk about the guitar in the single music industry, it began with the acoustic guitar and then it later improved to the electric guitars. I would like if Mr. Rukshan Perera can do a briefing about this progression. First of all, thank you, Rukshan, for inviting me here for this fabulous event. Talking of guitar, the guitar started back in 15th, 16th century actually, the box guitar. And then later on in the 20th century, the electric guitar came about. Initially it started with some of the semi-acoustic guitar playing jazz and all that. And then came the solid body guitar, what you see today. These kind of guitars back in the 40s and 50s. And then came the Fender Stratocaster, which became very, very popular. At the same time, there was certain bands back in the 60s. Guitar bands were very, very popular, not only in Sri Lanka but outside. Shadows, Ventures, Beatles, those are all bands that we all listened to those days, and we learned from them as well. So the Shadows, the lead guitarist Hank Marvin, he was very special. What he was able to do with the guitar was he actually sang with the guitar. That's how I can put it, because he is the person who made guitar not just a backing instrument, but rather a lead instrument where the melody is played on the guitar. So we listen to Shadows very much. Dixon listened to Shadows very much. I think all lead guitarists those days not only listened, but we tried to imitate that particular guitar tone and style, and that is the particular tone was very difficult to get because it's a very bright color tone, and this is something that some people have really mastered it, and one person is of course Dixon. So that's how I think, and
I'm not going into the punchline of how Clarence brought it here, but actually this is what Clarence wanted also. When they initially were playing with box guitars, many those days, many bands were playing in box guitars. Clarence wanted the electric guitars coming into his songs. So that's how the whole history of guitars came to Sri Lanka and how we grabbed that particular tone and particular style of music incorporated with our Sri Lankan music. Thank you very much. So, I don't know, Melroy Dharmaratne that person Yama. මුලින්ම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා රුක්ෂාන්ට. මොකද මම හිතන්නේ මම දන්නේ නැහැ මේක ඇත්තද කියලා. නමුත් වාදකයෙක් වෙනුවෙන් මේ උපාරයක් පවත්වන්න මම හිතන්නේ පළවෙනි වතාවට මම හිතන්නේ. මොකද කලාවට සේවය කරපු හුඟක් අය අපි ගායකයෝ සංගීතඥයෝ අපිට උපහාර පවත්වලා තියෙනවා. මේ ප්‍රසිද්ධ වේදිකාවලදී වගේම ගුවන් විදුලි සහ රූපවාහිනී වැඩසටහන්වලදී උපහාර පවත්වලා තියෙනවා. නමුත් වාදකයෙක් බොහෝ වෙලාවට අවධානය යොමු වෙනවා මදි. හැම ගීතයක්ම පිටිපස්සේ සංගීතඥයෙක් වගේම ගායකයෙක් වගේම පද රචකයෙක් හා සමානව වාද්‍ය කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. වාදනයකට කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. මොකද මේ ගීතයේ සාර්ථකත්වයට ඒ වාදන කණ්ඩායම බොහොම බලපානවා. මොකද මගේ ජීවිතේ මම කරපු සංගීතය කරපු හුඟක් ගීතවලට ඒ දක්ෂ වාදකයන්ගේ සහාය ලැබුණ නිසා තමයි මම හිතන්නේ බොහෝ දුරට මේ ගීත සාර්ථක වෙන්නත් පුළුවන්. අපේ යුගයේ 60 ගණන් වල මේ වගේ දක්ෂ වාදක කණ්ඩායමක් හිටියා. අදත් ඒ ආభాෂය ඇතිව ඒ කණ්ඩායම් වල හිටපු දක්ෂ වාදකයන්ගේ හිවනේ ඒගොල්ලෝ කරපු දේවල් මේ අනුගමනය කරමින් ඉන්න අලුත් පිරිසකුත් අද ඉන්නවා. මට මතක් වෙනවා මේ අවස්ථාවේදී 960 ගණන් 70 ගණන් වල මේ විජේකෝර මහත්මයා ඉස්සරහා ඉන්න නිසා අපි දන්නවා. විජේකෝර මහත්මයා මේ ගැන අපිටත් වැඩි හොඳ දැනීමක් තියෙනවා. ඒ කාලේ මේ වෙස්ටර්න් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස් ගිටාර් වගේ දේවල් ගුවන් විදුලියට ගන්න බෑ සිංහල අංශයට. තහනම් ඒවා මේ සිංහල සංගීතයට අහිතකර වාදක භාණ්ඩ විදිහට තමයි සැලකුවේ ගිටාර් එක වගේ දේවල්. ගිටාරේ කොහොමද වයලිනයත් සැලකුවේ එහෙමයි. තිස්ස අබේසේකරගේ පොතක් තියෙනවා. තිස්ස අබේසේකර පොතක් ලිව්වා අයාලේ ගිය සිතක සටහන්. ඒකේ තියෙනවා එක පරිච්ඡේදයක ගුවන් විදුලිය ඇතුළට වයලිනය ගන්න ඒ කාලේ හිටපු සංගීත අධ්‍යක්ෂකවරයා බී.එස්. පෙරේරා බොහොම ලොකු ෆයිට් එකක් දුන්නේ ඇතුලේ ඒ වයලිනය ගන්න. මොකද ඒගොල්ලෝ කිව්වා ඒක ඒ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එක ඇවිල්ලා දේශීය නෙමෙයි. අද දන්නවා අපි දන්නවා දේශීය නිර්මාණ කොච්චර වයලින් එක ඇසුරු කරන් කරනවාද කියලා. ඉතින් එහෙම තිබුණු පසුබිමක ගිටාරයට කොහොමත් තිබුණේ නැහැ. ගිටාරයට එන්න බොහොම අමාරු වුණා ගුවන් විදුලිය ඇතුළට. ඉතින් සිංහල සංගීතයේ ගිටාර එක මේ මුල් නිර්මාණවලදී බොහොම අඩු වුණා. පසුව මගේ මතකයේ හැටියට පැට්‍රික් දෙනිපිටිය කියන ගිටාර් වාදකයා තමයි ගුවන් විදුලි වාදක මණ්ඩලයට ආපු පළවෙනිම ගිටාර් වාදකයෙක් වශයෙන්. සුනිල් ශාන්ත සූරීන්ගේ ගීතවලට ඕලු පිපිලා වගේ ජනප්‍රිය ගීතවලට ඔහු වාදනය කළා ඉලෙක්ට්‍රික් හවයන් ගිටාර එක. ඒතර හවයන් ගිටාර එක ඇතුළට ආවට පස්සේ තමයි ටික ඔය ගිටාර එකට දොර ඇරෙන්න පටන් ගත්තේ. ඒතර අපි කවුරුත් දන්නවා 70 කණ්ඩායම් සංගීතයේදී ගිටාරයම තමයි මුල් වුනේ. ගිටාර එක මුල් කරගෙන තමයි කණ්ඩායම් සංගීතය බෙවුනේ හැම කණ්ඩායමම. ඉතින් මේ විදිහට 70 දශකයේ වෙනකොට ගිටාර එක ඔන්න ගුවන් විදුලියටත් අනිත් මාධ්‍ය වලටත් ඇතුල් වුණා. බොහොම ස්තුතියි මෙල්රොයි ධර්මරත්න මහත්මයාණනි ඔබගේ විග්‍රහයට. So ladies and gentlemen, I would like to invite on stage how we call him the prince of Sinhala pop music, the veteran artist and the founder member of the Moonstones, Mr. Annesley Malayana. Please give him a big round of applause, and it's a great pleasure to have him on this evening. So Mr. Annesley, when talking about this electric guitar, I think we can't forget the name Clarence Vijayawardhan, isn't it? So when we go down in the history, so the Moonstones were the band who took pioneer in introducing the electric guitar to Sinhalese music.
So I would like if you can revive the memories of that golden era. I mean, how this electric guitar came into your songs. Right. That's a good question. Thank you, Vijay. Sorry to see you in that. Right. But I think Rukshan said something about the change. Well, I was there right from the start. Clarence and I started the Moonstones in 1965. Of course, Vijay knows the history. And then one fine day, we were invited for a wedding. One of our very good friends got married, and Clarence and I were invited as guests. So we went and, a few cool drinks and all that. Then he said, this guy, he said, that was his daughter's wedding. He said, can both of you do a spot? Then Clarence said, no, we are not used to this electric guitar stuff because Beacons were playing. There was a band called Beacons from Moratuwa. He said, we are not used to this electric guitar stuff. We are used to these box guitars. Then they said, no, we know your songs, please come. So the two of us sang and they didn't allow us to get down from stage. And then after we got down, Clarence said, this is it. I want to change the whole concept. From tomorrow, we are switching to electric guitars. That was the day that he decided, and when he decides, that's it. And that was how we got Mangala to play lead, and then rest is history. Moonstones, Mangala is the one who started playing that. Of course, after that, Dikka he really polished the tone. So Mangala started it, and Dikka still continues. So that was the story of electric guitars in short. So I think when talking about the electric guitar, the Moonstones, another segment we cannot forget is the Surya label, isn't it? So I would like to invite Uncle Udayana to describe about this Surya's contribution in releasing the first EP CHB001, which was titled as More Hits by the Moonstones, and it carried 4 very special songs mixed with electric guitar. So can you please tell something about that? ඉස්සල්ලම් මේ මට අංකල් කිව්වේ මේ කොණ්ඩේ සුදු පාට කරපු නිසා වෙන දෙයකට නෙමෙයි. ඔව් මම හිතුවා ඇනස්නි මාලන්ට ඒක කියයි කියලා. See, one of the things I think Melroy spoke about Sunil Shanta, Patrick Denipitiya. මම හිතන්නේ සූර්ය ගැන කතා කරන එකට වඩා අනිත් අය කතා කරන එක හොඳයි. නමුත් මම සූර්ය ගැන කතා කරනකොට මේ කළු මාමා CHP 001 EP එක කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලා මම හිතන්නේ කියන්න ඕන ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. දැන් Rukshan spoke of shadows and that influence. I think this was an evolution. What Anand Samarakon and Sunil Shanta and Neville as a guitarist and a musician, they started, it evolved from a music point of view. And then, Radio Ceylon had many great people, amongst whom Dr. Vijay Korea. By the way, the hand is broken, not him trying to play the guitar. And even from a producer point of view. So the first, serious producer in the country was a gentleman called Patrick Kurera, Mangonenda, Philips label. And it's he who really started this whole revolution, and that evolved into many other labels. And every label, like every musician and every band fed into each other, every label fed into each other and helped each other evolve. මම ලස්සන කතාවක් කියන මේක ඇත්ත කතාවක්. ඉස්සර Daily News එකේ උඩ තියෙනවා ad spaces දෙකක්. යටත් තියෙනවා තව space එකක් advertise කරන්න. උඩ spaces දෙක the two little doggy ears. And යට තිබුණා strip pad එකක්. So there was this period where Surya used to, have that space every day. And the slogan Surya used was best. The Surya owned the space called best. There was a gentleman called Shan, very, witty gentleman, and he owned the strip pad at the bottom. So Shan advertised better than the best. So Surya goes as best on top, and he advertises better than the best.
So මට තාම මතකයි මේක උනහම තාත්තා පත්‍රය අරන් කියවලා කියනවා බලන්නකො මුගේ හැටි මූ මේ මගෙන්ම ඉගෙනගෙන කරපු වැඩේ. And then there's a good laugh at home. And the next set of ads from Surya went as better than the very best. And then Shan still goes as better than the best. So each one, fed into each other and helped each other. And, Surya and Philips and Shan and Gemtone and New Sound and, all these labels. Silverline, where C.T. Fernando was the manager of Silverline at one point. Each one fed into each other. And likewise, each musician, each band, each group, each vocalist, helped each other build an ecosystem. So I think what is more important at this stage, more than Surya, as much as I'm very emotional about Surya and the role it played, I think what is more critical is the ecosystem that was created, because that it actually created this genre called Sinhala pop. It created bands that had a lot of Sinhala pop musicians and created a trend which followed. I mean, bands like Savages and Jetliners and, Spitfires with, Claude Fernando playing on that old Horner keyboard. All of that influenced the musicians and the music. So I think Surya was just privileged to be there and thereabouts and was able to do the little bit that it did. But I think it was the ecosystem that was more important in that era. Thank you so much. So I will not say uncle again, so Mr. Udayan. Okay, since we remembered about the Surya's contribution and since I mentioned about this particular record, CHB 001, the More Hits by the Moonstones, so I think it's the time we should recall the memories of that golden era. So I would like to warmly invite Mr. Anasli Malayana to sing one of the popular songs of that EP record for the pleasure of our audience. රෝසමාලේ නටුවේ කාටු වන්න බම්බරෝ ඔහොම හිටු නටුව නොවේ මම මලසේ බේබි මම ළමයෝ පැන්නි උරමි රෝසමාලේ නටුවේ කාටු වන්න බම්බරෝ ඔහොම හිටු නටුව නොවේ මම මලසේ බේබි මම ළමයෝ පැන්නි උරමි කල්ලු දෙවරුන් නැත පැණි බොන්නේ වන්න බඹරු ඒ රස දන්නේ මල්ල නොතලා එහි පැණි උරලා බල්ල දමලා උන් යති පැනලා රෝසමාලේ නටුවේ කාටු වන්න බඹරු ඔහොම හිටු නටුව නොවේ මම මලසේ බේබි මම ළමයෝ පැන්නි උරමි මල්ලෙහි පැණි නැත පවතින්නේ පැණි හිඳිලා මල පර වෙන්නේ කල්ලු දෙබරෝ නැතිවද දන්නේ වන්න බඹරු නැත එහි යන්නේ රෝසමාලේ නටුවේ කාටු වන්න බඹරෝ ඔහොම හිටු නටුව නොවේ මම මලසේ බේබි මම ළමයෝ පැණි උරමි. Thank you very much.
I can still remember, Udena, you would have been very small. අර ජංගියක් ඇඳගෙන ජංගි කොටයක් ඇදලා එන්නේ මෙයා බේබි කියලා කියන්නේ යාට ඉස්සර. So when we did this first recording, we practiced everything and when, because one shot we had to do this. එක පාරම කියන්න ඕනේ. ආයේ දෙපාර තුන්පාර වැරදුනොත් ඔක්කොම ආයෙ යන්න ඕනේ මුල ඉඳන්ම. ඉතින් අපි හොඳට practice කරලා ගියා. One shot ඇහුවා. We went there at about 10 o'clock. 4 songs done. We organized this program coinciding with the 23rd death anniversary of late and great Mr. Clarence Wijewardena. On this day, I want to remember him with the deepest gratitude. So I think Mr. Anasli Mariana was like the shadow of Mr. Clarence Wijewardena from the beginning. I think that combination which they created since the 60s, I think still unbeatable, and today you have celebrated 5 decades in the music industry, so I would like if you can say something about Uncle Clarence. Sure, thank you very much. Just to be very brief, සිංහලෙන් කියනවා නම් ඒ තමයි legend. ඒ කියන්නේ එයාව ඇත්තෙම අපිට එයා ජීවත් වෙන ඉන්න කාලේ මේ වාගේ මේකක් කළා අපිට එයාව රෙකග්නයිස් කරන්න බැරි වුණා. කවුරුත් ඒක කරේ නැහැ. අවුරුද්දක් විතර ඉස්පිරිතාලෙන් එළියටයි එහාටයි මෙහාටයි ගියා. බොහොම ටික දෙනයි බලන්නවත් ගියේ. කවුරුත් එයා මිය ගියයින් පස්සේ ට්‍රිබියුට් කියයි අරවයි මේවයි සෑහෙන්න කරා. ඒ කරපු අයත් සමහර ඒගොල්ලෝ පළාතේවත් ගියේ නැති අය. ඉතින් ඒ කාලේ යාට රෙකග්නිෂන් එකක් දුන්නේ නැහැ. ඉතින් අද අඩු ගානේ අපේ younger generation Rukshan must thank you for remembering him. He's a legend, all right, without any further. You can't say anything because he and I started the group together and wonderful personality. අපේ අතර හිටපු ගමන් misunderstandings තිබුණා. ඒ වුණාට අනිත් අතට we were friends, right? The day he died, on the 13th of December, 12th night, I was there at Navaloka. There was only myself, wife, Sheila, the daughter, and Clarence's brother. That was how he died. There was nobody at that time. But now people are talking a lot about him. That's good. But they should have recognized him when he was alive, because he is a legend, right? But now, at least, there are a lot of, there's a page called Clarence something, and, doing a lot of giving publicity, but he is not aware, right? He is dead and gone. But we remember him. I miss him a lot because he was my mentor, because he brought me into the music scene. I'm ever so grateful to him. So thank you, Rukshan, for recognizing him. Thank you. Thank you, Uncle. Okay, so since we talk about the late Mr. Clarence Wijewardena, I think it's a time we should pay some tribute to him with a song. So I would like to invite on stage again Mr. Rukshan Perera to perform the Clarence tribute song. So this tribute song is a song that was composed right after Mr. Clarence Wijewardena passed away. Just a few months later, this was released. I was in New York at the time, and one of my friends named Joseph Visidagama, he's the one who wrote this song. He asked me to do the music for it. What he did was he brought in all the song titles of Clarence, Kimadanave, Mangonanda, Kalumama, all of that. He brought in the titles to create the lyrics for the song. And I did the same thing I brought in some of the interludes and different parts of different songs into the song in music. So, we call that the tribute song. සරලි සාගරයේ රම්‍ය සිහි කළා දිලීප පොඩි පුතු නිදි කිරි මුහුද කලබලා සිහින ලොවක් දුටුවා යන ගීතය ගයලා Clarence Wijewardena මුළු දොව දාලා ගියා දිනක මේ නදී තීරේ දෙනෙත හමු වෙලා
ආදරේට කියන කතා දැන් බොළඳ වෙලා සඳ ගිලුනත් නිරුගිලුනත් කමක් නෑ කියා කැරන්ස් විජේවර්ධන මුළු ලොව දාලා ගියා ගමකින් ලියුමක් මලකට බඹරෙක් මාලිනියේ රෝෂ්නී දුවනි සුරතල් මෑණියනේ හිමදුනාවේ අද ඔයා කඳ සුරිඳුන්ගේ ඔද තෙද දැකලා නිදි බර නිත් දෙක තෙමුවා ලෝකේ ලක්ෂණ වෙන්නද දෙදෙනෙක් ඕනයි මංචුට කීවා මොරටුව සැනකෙලියේ සඳපානේ ගමන් ගියා සඳක් බැස ගියා අවර කිරේ සුරංගන වෙස් වලා ගියා එලක මේ නදී තීරේ වෙනත හමු වෙලා ආදරේට කියන කතා දැන් බොළඳ වෙලා සඳ ගිලුනත් නිරුගිලුනත් කමක් නෑ කියා කැරන්ස් විජේවර්ධන මුළු ලොව දාලා ගියා පද රචනය හා තනු නිර්මාණය ඉල්හානී ගීතය තනිවී සිටීමට අදහස් කරලා රටකින් එහා ඉගුළුනේ සිකුරුලියා හා අපේක්ෂා සිනමා සංගීතයයි දිකිරි මලීපා සැල් යන පාරේ වැඩකතදී හමුවුණේ අපේ කළු මාමා මන්දෝ නැන්දා ඇලදොල කුඹුර සරුවුණා සුපර්ගෝල්ඩන් චයිම්ස් ගායක මధుරේ නායක කැරන්ස් නැතිබුණා සුපර්ගෝල්ඩන් චයිම්ස් ගායක මధుරේ නායක කැරන්ස් නැතිබුණා හසරැලි සාගරයේ රම්‍ය සිහි කළා පිලීප පොඩි පුතු නිදි කිරි මුහුද කලබලා සිහින ලොවක් දුටුයා යන ගීතය ගයලා කැරන්ස් විජේවර්ධන මුළු ලොව දාලා ගියා දිනක මේ නදී තීරේ දෙනෙත හමු වෙලා ආදරේට කියන කතා දැන් බොළඳ වෙලා සඳ ගිලුනත් නිරුගිලුනත් කමක් නෑ කියා කැරන්ස් විජේවර්ධන මුළු ලොව දාලා ගියා කැරන්ස් විජේවර්ධන මුළු ලොව දාලා ගියා Thank you. Yeah, thank you very much, ladies and gentlemen. So, I hope you are enjoying this evening. So, since we were talking about this electric guitar and Sinhala music, I think we can't forget about the Western music scene in Sri Lanka during the 60s. So, there were some bands like Savages, Jetliners, Spitfires, and we had some good guitarists, Mr. Indra Raj, Mr. Raja Jalaldeen, Mr. Anton Gunavijay. So all these guitarists, so they were following some particular guitar style from the Western world. So could you explain about that scenario?
All right, so as you mentioned, there were many Western influences that we had, many styles of influences as well. And one was, as I mentioned, Shadows and Venture. They had a particular style where they made the guitar sing with the guitar. So it's the melody was played with the guitar. So that's how they did it. So we actually used that. We performed here the same thing as well. And as Rukshan mentioned, there are so many guitarists, and one particular guitarist that I can mention is Indra Raj, who played with the Jetliners. He actually brought that sound, the exact same sound of the Shadows, and played just like that. In fact, today he is playing for Shadows lookalike contest and Shadows competitions, and as well as Shadows concerts. He is playing at Shadows concerts all over the world, in fact. He's a person who goes into heavy detail. He reads, he studies what Shadows have done, what Hank Marvin has done, and he exactly finds out the exact strings that he uses, the exact pick that he uses, how he plucks the guitar and what amplifier he uses. He actually goes into heavy detail, and somebody had mentioned that today Indra Raj plays Shadows music better than Hank Marvin himself. In other words, Hank Marvin, who played for Shadows, he is not as this thing as to continue the same way, but Indra Raj does it. So Indra Raj is one particular guitarist that I can mention. Another one is Raj Seneviratne. He was also, as a teenager, I think 17 years old, when they went to Vietnam with the band Savage. He was a fabulous guitarist as well as a good singer. They actually did a lot of Beatles cover songs, and they were very good in doing the Beatles. Then Raja Jalaldin, he took another area. Raja Jalaldin was very good jazz guitarist. So we have had many guitarists and many styles, all those Western influences that these particular guitarists brought into this country also came into the Sinhala pop since then. So thank you so much for explanations. Since we talk about the Shadows, I think it's the time we should hear some instrumental from the Shadows, which was played by the great guitarist, Mr. Hank Marvin. So let's enjoy.
Since we were talking about the Sinhala pop and the electric guitar, so when we go back to the 60s and 70s, the main source of the electronic media was the Radio Zero. So there was one gentleman who gave hand to all the musicians of that era to showcase their talents, and he was very much responsible putting out their talents into the public through the airwaves of Radio Ceylon. So this evening, we are so grateful to have the legendary broadcaster as well as the former Director General of Sri Lanka Broadcasting Corporation, Dr. Vijay Correa. So despite of all difficulties, I'm very much grateful to you for attending this event, and I would like if you can revive some memories about this relationship between the electric guitar and Sinhala pop. Hardly anything to add except that I watched the progress from the acoustic guitar to the electric guitar, and it made a huge difference to Sinhala pop music when Clarence chose to go electronic. As a matter of fact, it brought people to the dance floor, and people began to enjoy the lilt and rhythm of the Sinhala pop music, the 6/8 rhythm and all of that. And there was, if you like, a progress, a development forwards from the acoustic guitar. Having said that, as Udena mentioned a while ago, about each being feeding the other in a sense, willingly or unwillingly, inadvertently or otherwise, there was also at that time, in a sense, a competition between those who were performing. And that led to a continuous increase in standards of the music that we were able to listen to in the Sinhala pop scene. And of course, the forerunner to all of that was the music of Clarence Wijewardena, with his unique creations and compositions. He was also influenced by a certain Western idiom, and that was what he appreciated most, and that was the country music idiom. And that's how he developed some of his interludes and even his style of rhythm playing. He improvised on some of that, and he brought out something unique by himself. And of course, when it came to the electronic lead guitar, as it has already been said, moving from Mangala to Dixon Gunaratna, Dixon did with the guitar almost what Indra Raj did with the Shadows idiom, and kept the music very much alive. So that's what I would like to say here this evening. Thank you, Rukshan. Thank you very much, Dr. Vijay Correa. Okay, now let's listen to original track from the 70s, and let's listen to the guitar tone of this song.
අද වගේ කිමද නාවේ ඇයි නාවේ අද ඔයා මගේ පැල්පත අද පාළුවේ නිහඬයි අඳුරයි ඇත්තේ මගේ පැල්පත අද පාළුවේ නිහඬයි අඳුරයි ඇත්තේ කවදාවත් නැවුවේ මේ වාගේ කිමද නාවේ ඇයි නාවේ තරහවේ කවුද කීවේ බොරු කීවේ මගේ දයා පිරණුවේ ඇයි වූයේ අද වගේ කිමද නාවේ ඇයි නාවේ අද ඔයා අද ඔයා අද ඔයා So today we are going to speak a lot about him, although he said to me in the very beginning I should not speak anything about him, but I'm going to break some rules. So, and here we have the veteran music director and the senior percussion player, Mr. Premnath Kodidwappu. මම කැමති පොඩි අංගලෙන් අහන්න මේ සත්‍ය 70 දශකයේ ඇහෙන්න පටන් ගත්තාම කාලේ හිටපු කෙනෙක් හැටියට මොකක්ද මේ ගිටාර් ශෛලියත් එක්ක මේ ඇති වෙන හදේ මොකක්ද තිබ්බ විශේෂත්වය? ඉතින් එනම ඒ ටෝන් එකේ ගිටාරේ ඒ සද්දේ අම්මාගේ තව අලගත්තා. අලගත්තට ඔරිජිනල් ඒ අපිට අසේ දුන්න ගිටාර් එකේ මේ ඩික්සන් නිවාලේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඩික්සන් අතරලා ඒක නම් මම හිතන්නේ මම දැන් ඔබට ඩික්සන් ගුණරත් දැන් හම්බෙන්නේ අවුරුදු 30කට විතර වගේ ඕකකටත් වැඩි ඉඳන් ඇති ඇති. මම ඉතා සන්තෝෂයි මම දැන් ඊගෙත් එක ලැම්බට එක පොඩි ආරා මතක් කරන්න බෑ. මතක් කරුවා. සෝපරින් ගහලා ලැම්බට එක යනවා දෙන්න. So we have another veteran musician here from the Super Bowl in Chant fame, Mr. Chandras Fonseca. So I would like to ask you, how did you feel when this guitar tone, when you listen to this very beginning in the 70s? ස්තුතියි මට ආරාධනාවක් ලැබුණට දවසේ මම සුබගොල්ලන් ජේම්ස් කණ්ඩායමට සම්බන්ධ වෙන්නේ 1977 මාර්තු මාසේ 4 වෙනිදා රෙකෝඩින් එකකින් තමයි මගේ සංගීත ජීවිතය සුබගොල්ලන් ජේම්ස් එක්ක ආරම්භ කළේ. ඒ රෙකෝඩින් එක රසපිරුණු කතා රෙකෝඩින් එක ඉතින් ඇත්තටම අපි සංගීතය කලාට ඊට කලින් 1977 ඉස්සෙල්ලා මම රැකියාවක් වශයෙන් සංගීතය ආරම්භ වෙන්නේ 1972. නමුත් අපි සුබගොල්ලන් ජේම්ස් කියන වාදක කණ්ඩායමත් එක්ක එකතු වුණාන් පස්සේ අපිට ඉගෙන ගන්න තිබුණා බොහෝ දේවල්. ඒක ඇත්තටම අදටත් ඒ අත්දැකීම අපේ ජීවිතවල ආවෙදිලා තිබෙන දේවල්. මොකද මම දකිනවා ඩික්සන්ගේ ගිටාර් වාදනය ගැන මම කතා කරොත් රෙකෝඩින් එකකට ඩික්සන් එනවා නම් ඉස්සෙල්ලාම ඩික්සන් කරන්නේ ගිටාර් එකේ ස්ට්‍රින්ග්ස් ටික මාරු කරන එක. ඒ කියන්නේ හැමතිස්සෙම ගිටාර් එකේ අලුත් ස්ට්‍රින්ග්ස් තමයි තිබුණේ. ඒ වගේම අපි සංදර්ශනයකට ගියා නම් එහෙම නැත්නම් අපි විවාහ මංගලයකට ගියා නම් ඒ හැම අවස්ථාවකදීම ඩික්සන්ගේ ගිටාර් එක කැරස්ගේ ගිටාර් එක මගේ ගිටාර් එක ටියුන් කරන්නේ ඩික්සන් ගුණරත්න. ඒක ඇත්තටම විශේෂත්වයක්. ඒ කාලේ අපිට ගිටාර් ටියුනර්ස් තිබුණේ නැහැ. එතකොට ඩික්සන්ගේ කනට තමයි ඒක ටියුන් වෙන්නේ. හැබැයි ඒක හරිම මෙලෝඩියස් අපි කණ්ඩායමක් හැටියට ස්ටේජ් එකේ සෙල්ලම් කරනකොට. එතකොට ඩික්සන්ගේ තියෙන විශේෂත්වය ඔහු ගොඩක් අවස්ථාවලදී මම දකිනවා Fender Twin Tube කියන ඇම්ප්ලිෆයර් එක පාවිච්චි කළේ.
ඒ වගේම ඔහුට තිබුණා Yamaha ගිටාර එක. ඔහු එකපාරක් ඒක ටියුන් කරේම පස්සේ මොකද අපි දන්නවා මේ ගිටාර්ස් වල එනවා මැෂින් හෙඩ්ස් එන්නේ කීස් වලට. ඒ මැෂින් හෙඩ් එක අපිට අපේ ෆීල් එකට අපිට පුළුවන් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න ටියුනින් නොබහින විදියට. අපි ගහන ආකාරයට තමයි ඒක බලපෑත් වෙන්නේ. එකපාර ටියුන් කරන් පස්සේ ආපහු ටියුන් කරන්න ඕනේ මොකද ගිටාර් ටික ඔක්කොම හරියට ටියුන් එකේ තියෙන්නේ. නමුත් අද අපි බැලුවොත් එහෙම අපි පාවිච්චි කරන ගිටාර්ස් සෙෂන් එකට අපිට ටියුන් කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඩික්සන්ගේ විශේෂත්වය මම දකින්නේ හරි ඒ වැඩේට සූදානමක් තිබුණා ඔහුගේ ජීවිතේ. ඒ වගේම හැමතිස්සම ගිටාර් එකේ නැවුම් භාවයක් තිබුණා. අලුතෙන් ස්ට්‍රින්ග්ස් දාලා ඒකට සූදානම් වෙලා ආපු නිසා. ඒ වගේම සමහරක් වෙලාවට අපි රෙකෝඩින් එකක් ගැහුවොත් බදාදා දවසක ක්ලැරන්ස් කියනවා ඒකේ සින්දුවක් ගහන්න ඕන අපිට සෙන්සුරාදා ෂෝ එකක කියලා. ඩික්සන්ට ඒ ගහපු හැම පාට් එකම මතකයි. ඒක විශේෂත්වයක් මම දන්නේ අද ගිටාරිස්ට්ලා ඉන්නවද කියලා. ඒ වගේ මතකයක් තබාගෙන රෙකෝඩින් එකකට අපි සින්දු 4ක් ගන්නවා නම් ඒ මතකයේ තබාගෙන ස්ටේජ් එකට ගිහිල්ලා දවස් 3කින් ඒ ගීතේ ඒ විදිහටම ගහන්න පුළුවන් අය ඉන්නවද කියලා මම දන්නේ නැහැ. හරි සමහරක් වෙලාවට මටත් බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒකයි මම ඩික්සන් දකින ආකාරය එහෙමයි. ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි ජනරල් ෆොන්සේක මහත්මයා බොහොම ඉතා රසවත් මතකයක් මම හිතන්නේ ආවර්ජනය කළේ. So I also would like to welcome Mr. Anil Bharati. Thank you very much for coming here representing the Golden Chimes era. So would you mind if I ask you one small question? So since today we are talking about the great guitarist Mr. Dixon Gunaratne. So I think so during the Golden Chimes era, I think you have many memories with him. So if you can speak a word about Mr. Dixon Gunaratne, Golden Chimes era. හොඳයි මේ මට මගෙන් තාම අහනවා අර අපේ මගේ පරණ 70s songs වල ඔයාගේ songs වලට ගිටාරයක් ගැහුවේ කවුද කියලා. මොකද ඒ ටෝන් එක මම හිතන්නේ කිසි කෙනෙක් අද වෙනතුරු අපිට ලබා දීලා නැහැ. ඉතින් තාම මම ඉතින් ඩික්සන් ගැන කියනවා. ඒ වගේම මට මතකයි Golden Chimes ඉන්න කාලේ මේ අපිට bookings නැතිකොට මේ එක groups එනවා. මේ ඩික්සන් ගහන ගිටාර එක අපිට පොඩ්ඩක් හයර් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. මොකද ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ මේ ගිටාර එකට එන්නේ ටෝන් එක කියලා. ඉතින් මම අර නිලු ස්ටුඩියෝ එකේ ඉන්න කාලේ මේ ගිටාර එක බුකින් එකක් තියෙනවා අපිට ඩික්සන්ගේ ගිටාර එක පොඩ්ඩක් යූස් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මට මතකයි ඩික්සන්. මේ ඉතින් උනාට ගියාට ඒ ටෝන් එක ගන්න බෑ ඒගොල්ලන්ට. ඉතින් ඇක්ට වශයෙන් මේ ගිටාර් ටෝන් එක ඩික්සන් ගන්න යාගේ ෆින්ගර්ස් වලින් ඒක මම හිතන්නේ සහජ හැකියාවක්. උංගක් කිසි කෙනෙකුට නැති හැකියාවක්. ඉතින් මම හිතනවා අපිට පිනෙන් පහළ වුණු ගිටාරිස්ට් කෙනෙක්. ඉතින් ඩික්සන් වගේ කෙනෙක් එක්ක කණ්ඩායමේ අපිට ඉන්න ලැබීම ගැන අපිට වාසනාවක්. ඉතින් මම සුබ පතනවා විශේෂයෙන් ඩික්සන්ට. දැන් ඩික්සන් ඉතින් එච්චර ගිටාරයක් ගන්න. ඉතින් ඩික්සන්ට මම පතන්නේ ඔහුට නිරෝගී සුවය ලැබේවා කියලා. තව අවුරුදු ගණනාවක් අපි ඩික්සන් ගැන කතා කරමු. අපි අත්පොළ සන්නාදයක් ලබා දෙමු. ඩික්සන් ගැන කතා කරන්න අපිට තව අවුරුදු ගණනාවක් ඉතුරු වේවායි කියලා මගේ ආයුෂත් අරගෙන ඉන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. So from the Golden Chimes era, the next stage, I think we can't forget the golden era of the Super Golden Chimes, and I think Mr. Dixon Gunaratne was a pioneer member of the Super Golden Chimes, and there were 3 key members who involved to form the Super Golden Chimes. So I think Mr. Anasli Malawana will tell more about that. ඇත්තෙන්ම මේ ඩික්සන් ගැන දැන් ගිටාර් ටෝන්ස් ගැන කොහොමද කිව්වා අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේක අගය කරනවා. හැබැයි කවුරුත් දන්නවත් දන්නේ නැහැ කොහොමද අපි Super Golden Chimes පටන් ගත්තේ කියලා. මක් තියනව නේද විශේෂයෙන්? නෑ ඒක පටන් ගත්තේ මේ කපුව තමයි ඩික්සන්. කපුව තමයි අපි දෙන්නම නැවතවරක් එකතු කරේ මාවයි ක්ලැරන්ස්වයි. අපි මේගොල්ලෝ ෂෝ එකකට ප්ලේ කරා Golden Chimes. ඊට පස්සේ ක්ලැරන්ස් මට මේ ආරාධනා කරා අපි පොඩි කූල් ඩ්‍රින්ක් එකක් බොමු කියලා. කූල් ඩ්‍රින්ක්. so ඉතින් අපි ස්මැක් තිබ්බද ඒ කාලේ? ස්මැක් එහෙම තිබ්බද ඒක? ඉතින් අපි කූල් ඩ්‍රින්ක්ස් ටිකක් අරගෙන ඒ වෙලාවේ තමයි ඩික්සන් කිව්වේ ඇයි ඔය දෙන්න මොකද්ද මේ ඔයා මූන්ස්ටෝන්ස් මෙයා Golden Chimes මොකද්ද මේ වැඩේ? අපි එකතු වෙලා අපි කරමු කියලා ඒ වෙලාවේ අපි දෙන්න ෂේක් හෑන්ඩ්ස් කරලා වදාගෙන අපි ගියා මිස්ටර් ජෙනරල් වික්‍රමසූරිය ගාවට පහුවදා ගිහිල්ලා මිස්ටර් එතකොට Golden Chimes නම
රෙජිස්ටර් කරලා තිබුණේ ශානක. ඉතින් මිස්ටර් වික්‍රමසූරිය කිව්වා සුපර් ගෝල්ඩන් චයිම්ස් කියලා දාන්න. හරි. මිස්ටර් වික්‍රමසූරිය තමයි ජනරල් වික්‍රමසූරිය තමයි දුන්නේ මේ නම. ඉතින් මේකේ කපුවා තමයි ඩික්සන්. ඩික්සන් නොහිටින්න අපි දෙන්න නැවත එකතු වෙන්නෙත් නැහැ. So for this segment, I think this is going to be the most spectacular segment of the evening. So I would like to call upon on stage a few members of the Golden Chimes and Super Golden Chime. So Mr. Anil Bharati, please. The co-founder of the Super Golden Chimes, Mr. Anasli Mahalyana. The keyboardist, the lead guitarist of the Super Golden Chimes, Mr. Rukshan Perera. The bass guitarist of the Super Golden Chimes, Mr. Chandral Fonseca. And I would like to invite Mr. Premnath Koditokko as well, because he is the person who played percussion for almost all the recordings of the Super Golden Chimes. Okay, ladies and gentlemen, so one member is missing here, right? So who is that? So it's my great pleasure that I could organize an event like this to my hero. So I would like to invite Uncle Dixon on stage. Although I promised I will not take you into stage, but I would like if Anasli can present this token of appreciation to him. Please give a good big round of applause to the legend. So I think he created a tone which is still unbeatable, that unique tone, that unique style of guitar playing. Thank you so much for coming here. Okay, ladies and gentlemen, so I would like to invite again on stage the veteran artist, Mr. Melroy Dharmaratne, to speak about the contribution of Mr. Dixon Gunaratne. Please give him a round of applause. Dixon මහත්මයාණනි ඔබට බොහොම ස්තුතියි සංගීතය අවුරුදු 50කට වැඩි කාලයක් මේ රටේ සංගීත කාමයෙන් නැලෙව්වට මම ඩික්සන් ගෝල්ඩන් චයිම්ස් ක්ලැරන්ස් එක්ක ප්ලේ කරාට මම ඩික්සන්ගෙන් හුඟක් වැඩගත්ත කෙනෙක්. මගේ රෙකෝඩින්ග්ස් හුඟකට ඩික්සන් ඒ කාලේ ප්ලේ කරා. මගේ ජනප්‍රිය වෙච්ච හුඟක් සින්දු මම හිතන්නේ මේ ඉතාම ජනප්‍රිය වෙච්ච මිල්ටන් මල්ලවාරච්චිගේ මේමයි ගහයට කියන ගීතයට ඔහු තමයි වාදනය කරේ ලීඩ් ගිටාර එක. ඒක ඒ මේමයි ගහට ගැන සින්දුව ගැන මට ගීතය ගැන විශේෂම කියන්න තියෙනවා. මේ ගීතයේ තියෙන අපූර්ව අත්දැකීම් වගේක් මේ ගීතය සම්බන්ධයෙන්. මේමයි ගහට ගීතය. මුලින්ම මේ ගීතය අජන්ත රණසිංහ මහත්මයාට කියලා ලියුවේ. ඕක ගායනා කරන්න හිටියේ ශිරෝමි ප්‍රනාන්දු. ඔයාලා කිව්වට විශ්වාස කරන්න යන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ දෛවයේ හාස් කපෙන් වගේ වෙනසක් වෙලා ඕක මිල්ටන් මල්ලවාරච්චිට ගියා. මම හිතනවා එහෙම ගිය එක හොඳයි කියලා. මොකද මිල්ටන් මල්ලවාරච්චි තම සාධාරණයක් කරා ඒ ගීතයට. ඒ වගේම මේ ගීතය මම තනුව යොදලා ගීතය රෙකෝඩින් කරන්න ලෑස්ති වෙනකොට මට යම්කිසි අදහසක් පහළ වුණා. මම මිස්ටර් කෙනත් පෙරරට මේ කෙනත් සිල්වා ලයින් අපි ඒ තැටියට තමයි කරේ. මම කිව්වා කෙනත් සිල්වාට අපි ගමු සුපර් ගෝල්ඩන් චයිම්ස් බැකින් මේ ගීතයට කියලා. මේ ගීතය ඇතුළු අනිත් ගීත තුනට. එතකොට ඌ ඇහුවා මේ සුපර් ගෝල්ඩන් චයිම්ස් ලීඩ් කරන්නේ ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන. එතකොට තරගයේ තිබුණේ මමයි ඔහු අතර ගීත ක්ෂේත්‍රයේ පුද්ගලික තරගයක් නෙමෙයි. ඔහු එයිද ඔබේ ගීත අනුවකට වාදනයෙන් සහභාගී වෙන්න කියලා. පස්සේ මම කිව්වා අහලා බලමු. අපි අහලා බලමු ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධනගෙන් කොහොමද කියලා. එතකොට සුපර් ගෝල්ඩන් චයිම්ස් ඒ යුගයේ ඊටාම ඉහළ ශීඝ්‍ර ජනප්‍රියතාවයක හිටියේ. ඊටාම ඉහළ මට්ටමක හිටියේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ දිනපතාම වගේලට ෂෝස් තිබුණා. නමුත් මම ඩික්සන්ම අඳුරනවා. ඩික්සන් මගේ රෙකෝඩින්ග්ස් වලට කලින් ප්ලේ කරපු නිසා. පස්සේ මම ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන මුණ ගැහිලා ඇහුවා මම රෙකෝඩින්ග් එකක් කරනවා මෙහෙම සිල්වර් ලයින්ට. මං කැමති සුපර් ගෝල්ඩන් චයිම්ස් බැකින් ගන්න. පුළුවන්ද කියලා. ක්ලැරන්ස් ගත් කරනකො ඔව් ප්‍රශ්නයක් නැහැ අපි කරමු කිව්වා. ඒතකොට මං ඇහුවා අපි කොච්චර ගෙවන්න ඕනේද? 7-5ක්වත් වැඩි එපා. අනිත් වාද්‍ය ශිල්පීන්ට ගෙවන ගානම අපිට ගෙවන්න. අපි ජනප්‍රියවට කමක් නැහැ. මං ඔහුගේ ඒ ගුණය මං අදත් අගය කරනවා.
ඔහු වැඩිපුර ඉල්ලුවේ නැහැ. ඔහු ඉල්ලුවේ සාමාන්‍ය වාදන ශිල්පීන්ට ගෙවන ගාණ විතරයි. ඒතර අපි රෙකෝඩින් එකට ගියාම සුපර් ගෝල්ඩන් චයිම්ස්ට අමතරව අපි ස්ටැන්ලි පීරිස් යොදාගත්ත මේ රෙකෝඩින් එකට ක්ලෝඩ් හොදාගත්ත ක්ලෝඩ් ෆෙනෑන්ඩෝ බාහිරව. දැන් මේ ගීතය බොහොම ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවා මේ ගීතය ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ. මේ ගීතය බොහොම අපි කියනවා මේ හිතට වදින සංවේදී ගීතයක් මේක. පොඩි සිද්ධියක්. ලොකු තනුවකුත් නෙමෙයි. පොඩි තනුවක් පොඩි සිද්ධියක් ආශ්‍රය කරලා. නමුත් මට ඕනකම තිබුණා රසවත් ගීතයක් මේකෙන් මේ පොඩි සිද්ධියෙන් හදන්න. එතකොට ප්ලේ කරේ වෙස්ටර්න් බෑන්ඩ් එකක්. මම මෙතන මේ කියන්න මේක අදහස් කරන්නේ මේකයි. දැන් අපි හිතනවා මේ গিitar එකක් එහෙම නැත්නම් සැක්සෆෝන් එකක් එහෙම නැත්නම් අපි වෙන ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකක් අපි වෙස්ටර්න් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකක් ඔරියන්ටල් රෙකෝඩින් එක පාවිච්චි කරපුවාම මේකේ ඔරියන්ටල් ගතිය නැතු වෙලා මේ ගීතයත් වෙස්ටර්න් හඬක් එනවා කියලා. මම කවදාවත් ඒක විශ්වාස කරේ නැහැ. මොකද සංගීත අධ්‍යක්ෂකවරයා හරි වාදකයා හරි දක්ෂ නම් ඩික්සන් දක්ෂ වාදකයෙක්, ස්ටැන්ලි පීරිස් දක්ෂ වාදකයෙක්, වාදක දක්ෂ නම් ඒගොල්ලෝ අනුගත වෙන්න පුළුවන් ඕනම ගීතයකට ඕනම ස්ටයිල් එකකට. දැන් මේ ඩික්සන් මේමයි ගහට ගීතයට ගාන ප්ලේ කරන වෙලාවේ මම ඕගොල්ලන්ට කියලා කිව්වා මේ ගීතේ බොහොම සෙන්ටිමෙන්ටල් සින්දුවක්. බොහොම මේ ටෝන් එක එහෙම මට ඕනේ ඒ විදිහේ ටෝන් එකක්. සාමාන්‍ය ඩික්සන්ගේ හැම රෙකෝඩින් එකේ ටෝන් එක හොඳයි. නමුත් මගේ රෙකෝඩින්ස් වල කලින් ගහපු ටෝන් එක නෙමෙයි මට ඕනේ. මේක ඕනේ බොහොම මෙලෝඩියස් ගතියක් දෙන ටෝන් එකක් කියලා. පස්සේ ඔය විදිහට හදාගෙන අපි දන්නවා අද ඔබ ඔරිජිනල් එක අහලා තියෙනවා මේ ගායට කොච්චර ලස්සනද කියලා. ඒ ඩික්සන් අරන් තියෙන ටෝන් එක ඒ ප්ලේ කරලා තියෙන එක. මට වෙලාවට හිතෙනවා ඒක සිතාරයකට බොහොම කිට්ටු හඬක්. ඒක গিitar එකක් කියලා හිතන්න අමාරු තරමට සිතාරයකට කිට්ටු හඬක්. ඉතින් ඒක නිසා අර ඔරියන්ටල් විදිය තනුවක් වුණාට ඒක හරියට මැච් වුණා. ඒ වගේම තමයි ඩික්සන් ප්ලේ කරපු ක්ලරන්ස් විජයවර්ධනගේ උඩරට නිලිය කියන එක. දැන් උඩරට නිලිය ක්ලරන්ස් විජයවර්ධනගේ නිර්මාණයක්. ඒකට පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ උඩැක්කි බෙර වගේ දේවල් නෙමෙයි. සාමාන්‍ය වෙස්ටර්න් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස් තමයි ගහලා තියෙන්නේ. ඒ වුණාට ඒකේ රිද්ම් එක බලන්න. ඒකේ බාන්න ලීඩ් ගිටාර් පාස් ටික බලන්න. ඩං 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 මොකද ඇහෙන්නේ? අපිට ඇහෙන්නේ කැන්ඩියන් බෙර ඇහෙන්නේ. නැටුම් ඇහෙන්නේ අපිට. අන්න ඒක තමයි গিitar වාදකයාගේ නැත්තම් වාදන ශිල්පියෙකුගේ දක්ෂකම කියන්නේ. අපි අගය කරන්නේ නැහැ ඔයගේ දේවල්. අපි රෙකෝඩින්ස් වල අපි ඇහුවාම අපි කියන හොඳයි කියලා. නමුත් අපි අගය කරන්නේ. දැන් මේකයි මේ අවස්ථාවේදී මේ වගේ අගය කිරීම වටිනවා කියන එකයි. එතකොට මම කරා පෝල් ෆෙනෑන්ඩෝගේ එගොඩ ගොඩේ කියලා ගීතයක්. එගොඩ ගොඩේ මල්ලෙතනෝ කියලා ගීතයක්. දැන් ওই ගීතය තනි කර ඔරියන්ටල් විදියට යන්නේ ගීතය. මෙලඩි එක. දැන් ඒකේ මේ ඉන්ටර්ලූඩ් එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඉන්ටර්ලූඩ් එක මොකද්ද කියලා ප්‍රසිද්ධ ඉන්ටර්ලූඩ් එක. දැන් ඒක ප්ලේ කරේ මංගල රොඩ්රිගෝ. මංගල රොඩ්රිගෝ මෝන්ස්ටෝන්ස් කණ්ඩායමේ. දැන් බලන්න මංගල රොඩ්රිගෝ ප්ලේ කරපු අනිත් මෝන්ස්ටෝන්ස් කණ්ඩායමේ ගීතයි අනිත් ගීතයි එක බලනකොට බලන්න කොච්චර සංයමයකින් ඒ গিitar වාදනය කරලා තියෙනවද කියලා. මෙන්න මේවා තමයි අලුත් গিitaristලට මම කියන්නේ ඉගෙන ගන්න තියෙන දේවල්. සමහරව හුඟාකෙන් හදනවා ඩික්සන් වෙන්න. ඩික්සන් වගේ මංගල වගේ එහෙම වෙන්න. නමුත් එහෙම වෙනවා නම් හුඟාක් දේවල් අත්දැකීමෙන් ඉගෙන ගන්න තියලා දෙනවා අලුත් গিitaristලට. මාත් එක්ක වැඩ කරන සමහර අලුත් গিitaristලා ඉන්නවා. මේ අද මම දැක්ක මේ ඔඩියන්ස් එකෙත් ඉන්නවා. මම ඒගොල්ලන්ට හැමෙස්සෙම කියන්නේ ඒකයි. අපි කවුරු හරි වෙන්න බෑ. නමුත් අපේ නිර්මාණයක් අපේ සුව නිර්මාණයක් අපේ තුළම හැදෙන්න ඕනේ. අපේ ස්ටයිල් එකක් එන්න ඕනේ. ඩික්සන්ගේ ස්ටයිල් එක නෙමෙයි අපේ ස්ටයිල් එක. ඩික්සන්ගේ ස්ටයිල් එක ගෙනාවා. ඒ ස්ටයිල් එකට අපි කැමතියි. අපි ආදරේ. හුඟක් ඉන්නවා ඩික්සන්ගේ ෆලෝවර්ස්ලා. ඩික්සන් විදිහට ගිටාර් ගහන්න කැමති අය. නමුත් නිර්මාණය කරන්න ඕනේ අපි අලුත් ස්ටයිල් එකක්. දැන් තව ගීතයක් තියෙනවා මේ ජෝතිපාල ගායනා කර දුරකථනයේ ගීතය. දැන් ওই ගීතය ගැන මම ඊට ඉස්සෙල්ලා මෙතන තිබුණ සමුලෝකෙත් මම කිව්වා. දැන් මේ ගීතය මිස්ටර් වික්‍රමසූරියට සූර්යත් ඇටියට අපි කරනකොට ඒකේ ගීත දෙකක් ක්ලැරන්ස් විජයවර්ධන සංගීත සැපුවේ දෙකක් මම කරේ. ක්ලැරන්ස් විජයවර්ධන සංගීත සැපුවේ ගීත තමයි මල් පිබිදෙන වසන්ත සමය කියන එක එහා කරේ. ඒකයි ඉරට මුවා වෙලා කියන ගීත දෙකයි. මම කරපු ගීත දෙක තමයි දුරකථනයේ සහ ආයිබෝන් සයනෝරා කියන ගීත දෙක. ඒතර අපි මේ මිස්ටර් වික්‍රමසූරිගේ මහත්මයාගේ ගෙදර අපි සාකච්ඡාවක් පැවැත්තුවා මේ ඔකෙස්ට්‍රා එක කොහොමද තෝරගන්නේ කියලා. දැන් ඔකෙස්ට්‍රා තෝරගන්නදී මේ
දැන් ලීඩ් කවුද, රිදම් කවුද, බේස් කවුද, ඔය වගේ ඩ්‍රම්ස් ගහන්නේ කවුද කියලා අපි තෝරගත්තා. ඒ අවස්ථාවේදී යම් වාද්‍ය ශිල්පීන් අපි දෙන්නම එකඟ වුණා. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් බේස් ගිටාරිස්ට් අපි එකඟ වුණා දෙන්නම එක්කෙනා පාවිච්චි කරන්න. ඩ්‍රමර් ඩංකන් ක්ලයිඩ් අපි එකඟ වුණා. ක්ලෝඩ් ෆෙර්නැන්ඩෝ තමයි කීබෝඩ්ස් ගැව්වේ. අපි එකඟ වුණා. දැන් මේ ලීඩ් ගිටාරිස්ට් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. මොකද ක්ලැරන්ස්ගේ ලීඩ් ගිටාරිස්ට් ඩික්සන්, මගේ ලීඩ් ගිටාරිස්ට් උපේන්ද්‍ර ෆෙර්නැන්ඩෝ. උපේන්ද්‍ර ගහන්නේ ස්පැනිෂ් නෙමෙයි, හවායන් ගහන්නේ. ඩික්සන් ගහන්නේ ස්පැනිෂ්. දැන් මෙතන ක්ලැරන්ස් මට ගැව්වා, මං කිව්වා මම පාවිච්චි කරනවා මේ උපේන්ද්‍රව කියලා. ඒතකොට ක්ලැරන්ස් මට කිව්වා මිල්රොයි ඩික්සන්ව දාමු. මොකද දැන් හවායන් ගිටාර එක අවුට්. හවායන් ගිටාර එක ඒ කාලේ වෙනකොට වැඩි මිනිස්සු ප්‍රිය කරන්නේ නැහැ. ඒක ස්පැනිෂ් ගිටාරයට තමයි යොමු වෙලා තිබුණේ. මංගල රොඩ්රිගෝලා ඩික්සන්ලා ලොකු පෙරලියක් කරලා ඒ ස්පැනිෂ් ගිටාර එක ප්‍රසිද්ධ කරලා තිබුණේ, ජනප්‍රියලා තිබුණේ. නමුත් මම කියලා හිටියා මොකද මට ඕනලා තිබුණ වෙනසක් ටැරන්ස්ගේ ගීත දෙකට වඩා මගේ ගීත දෙක වෙනස් වෙන්න, නැත්නම් දෙකම සින්දු ඔක්කොම එක වගේ වෙනවා. පස්සේ මං උපේන්ද්‍රවම පාවිච්චි කරා. ඒ කිසිම හිතන හොඳකින් නෙමෙයි. මීට කලිනුත් මට මගේ රෙකෝඩින්ග්ස් වලට ඩික්සන් ප්ලේ කරලා තිබුණා. ඔහු දක්ෂයෙක් කියලා මම දැනගෙන හිටියා. නමුත් මට ඕනලා තිබුණේ වෙනසක් කරන්න ගිටාරේ. දැන් මේ අපි රෙකෝඩින් එක කරන වෙලාවේ මම උපේන්ද්‍ර ෆෙර්නැන්ඩෝට කිව්වා මේ කතාව කියලා කිව්වා මට ඕනේ උපේන්ද්‍රා ඔයා හවායන් ගහන්න ඕනේ ස්පැනිෂ් ස්ටයිල් එකට. හවායන් එක සාමාන්‍යයෙන් නෝට්ස් ඇද තමයි ගහන්නේ. මට නෝට් කට් කරලා මට පුළුවන් තරම් ස්පැනිෂ් ස්ටයිල් එකට ගහන්න ඕනේ හවායන් එක කියලා. ඒක නිසා තමයි ඒ දුරකථනයේ ගීතේ ටැන් 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 ඒක හවායන් ගහන්නේ. අදටත් හුඟක් යන්න හොයාගන්න බෑ ඒක හවායන්ද ස්පැනිෂ්ද කියලා. මොකද ඒ ස්ටයිල් එක අපි ගෙනාවා. ඒ වගේ අපි රෙකෝඩින් එකක් කරනකොට අපි සමහරවිට අපි ගිටාරිස්ගේ හරි සැක්සෆෝනිස්ගේ හරි කාගේ හරි අපි ඉල්ලනවා ඒක ස්ටයිල් එකක් ඉල්ලනවා. ඉතින් ඒකට අනුගත වෙලා වාදනය කරන එක තමයි කරන්න ඕනේ. දැන් මේ මැයි ගහට ගීතේ ස්ටැන්ලි පීරිස් මේ ප්ලේ කරන මුල් කොටස ඒක මම ස්ටැන්ලි පීරිස්ගෙන් ඉල්ලුවේ ෆ්ලූට් ස්ටයිල් එකට. මොකද ඒක ස්ටැන්ලි පීරිස් වාදනය කරන්නේ සැක්සෆෝන් එක. සැක්සෆෝන් එක කියන්නේ වෙස්ටර්න් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකක්. මට ඕන තිබුණේ නැහැ වෙස්ටර්න් හඬ. මං කිව්වා ස්ටැන්ලි මට ඕනේ සැක්සෆෝන් එකෙන් ගහන්න ෆ්ලූට් එෆෙක්ට් එකට මට ඕනේ කියලා. ඒක නිසා තමයි ස්ටැන්ලිගේ ප්ලේයින් එතන දෙන්නේ ෆ්ලූට් ස්ටයිල් එකට එන්නේ. ටාරරා තරරා රරා එමයි ගහන්නේ. ඉතින් ඒක අපි සංගීත අධ්‍යක්ෂකවරුත් එක්ක වැඩ කරනකොට මේ ප්ලේයර්ස්ලාට සිද්ධ වෙනවා ඇඩ්ජස්ට් වෙන්න. ගිටාරිස්ලාට, ඕගනිස්ලාට. ඉතින් මම මේ සුළු කතාව මම කිව්වේ මේ විශේෂයෙන්ම අලුතෙන් ගිටාර වාදනය කරන අය, වාදනයට ශිල්පියට එන අය ඉන්නවා. එක එක වාදන ශිල්පියෙගේ ස්ටයිල්ස් වෙනස්. දැන් ඒ කාලේ ඉඳලා ආපු හුඟක් වාදන ශිල්පී මට පේනවා මෙතන ඉන්න හුඟක් මේ රෙකෝඩින් වලට ගාපු අය වේදිකාවේ ලීඩ් ගිටාරිස්ට්ලා හිටපු අපි ලීඩ් ගිටාරිස්ට්ලා ගැන කතා කරන නිසා හුඟක් ඉන්නවා. ඒ හැම කෙනෙක්ම තමාගේ ස්ටයිල් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඉල්ලා සිටින්නේ මේ ස්ටයිල් එක කරන්න මොකක් හරි කාගේ හරි අධ්‍යක්ෂවරයෙක් යටතේ සංගීත අධ්‍යක්ෂවරයෙක් යටතේ රෙකෝඩින් එකක් කරනකොට ඔහු ඉල්ලන්නේ මොකද්ද කියලා දැනගෙන ඒක ෆලෝ කරලා කරන්න කියලා. බොහොම ස්තුතියි මගේ කතාවට සවන් දීගෙන හිටියට. මේ ගීතේ මම අද ගායනා කරනවා. මේක ඔරිජිනල් එක අපි දන්නවා මිල්ටන් මල්ලවර්ති තාම ලස්සන මధుර විදිහට ගායනා කරපු ගීතයක්. මට ඒ විදිහට ගායනා කරන්න බෑ. මම නිකන් සාමාන්‍යයෙන් සාධාරණයක් වෙන්න ගායනා කරන්න බලන්න. ගහයට දවසක් වැස්සට අපි උන්නා රතු කැටවාගේ මැයි මල් පිපි පිපි අපට හෙවන අපට හෙවන දුන්නා.
ආසේ එක සැන්දෑවරුවක සීතල වැහි පොද වැටෙන වෙලේ ආදරවියෝවත් සිතින් එබෙන සඳ වැහි පොදසේ නෙතු කඳුළු පිරේ වැහි පොදසේ නෙතු කඳුළු පිරේ වැහි පොද වැටුනත් ඉස්සර වාගේ මැයි මල් පිපුනත් රටට රටේ අප දෙදෙනෙක් නැත අද මා පමණයි මැයි ගස් සෙවනේ අඳුරු පෙතේ මැයි ගස් සෙවනේ අඳුරු පෙතේ මේ මැයි ගායට දවසක් දා වැස්සට අපි උන්නා තතු කැටවාගේ මැයි මල් පිපි පිපි අපට හෙවන දුන්නා අපට හෙවන දුන්නා අපට හෙවන දුන්නා Bohom Stuti. So, ladies and gentlemen, let me introduce the musicians who are playing tonight. In the right-hand side, it's my brother, Udesha Karunanayaka. So, a couple of years ago, he was like the youngest drummer in Sri Lanka, as I hope some of you can remember him. Would you like to play a solo? Show something. All right, thank you. And then we have here Mr. Kenneth De Silva, who played with Mr. Clarence Vijayawardena for 2 bands, the Madara and Universe, a very versatile musician in the industry. Thank you so much for joining. And actually, it was Uncle Kenneth who said to me some time back, you must do something to Mr. Dixon Gunratna. So I think that all your discussion also influenced me to organize a program like this. So here we have another veteran musician of SIAC and the Saman and the Clan fame, Mr. Raju Jayakodi, who played with Mr. Clarence Vijayawardena for his recordings nearly for about 10 years. Thank you very much, Uncle Raju, for assisting me tonight. Okay, ladies and gentlemen, now I'm going to invite a few more guitarists onto the stage. Since we say it is the event, the Electric Guitar and Sinhala Pop. So please welcome on stage Mr. Senaka Ranasinha, the great guitarist who played for the recordings of Mr. Clarence Vijayawardena during the late 90s. Thank you so much for being here. And then we have Mr. Channa Athalage, another versatile musician who also played for the Nestle and the Super Chimes for more than 10 years, as I suppose. And also I would like to invite another guitarist up and coming, Mr. Neluka Vijay Surya. Please. Okay, ladies and gentlemen, so we are going to do a medley
it's going to be a medley of interludes which were originally played by Mr. Dixon Gunratne. So I arranged this medley as a tribute to him, so you can understand how sweet these interludes are. So let's enjoy it. So I would like to call upon another two lead guitarists. Actually, these lead guitarists are very reluctant to talk, so they said don't ask any questions or something. So they said they will talk only with the guitar, what to do. So I would like to call on stage Mr. Upali Fernando, the versatile guitarist, and also Mr. Roy Karyakaravana, the very versatile guitarist. I think it's really great to have these musicians on stage tonight and even on an evening like this. And very God.
දැන් හැමෝම කිව්වා අතන ඉන්නවා අපේ මියුසිෂියන්ස්ලා කිව්වා චන්න අංකලුත් කිව්වා කතා නම් කරන්න බෑ. කිව්වා උපාලි ෆර්නෑන්ඩෝ කතාකාරයා කියලා කිව්වා. ඒගොල්ලෝ කිව්වා ඔව්. Yeah, okay, I will not ask any question but just say ඔබ මොකද හිතන්නේ මේ ඩික්සන් ගුණරත්නයන්ගේ ගිටාර් ශෛලිය ගැන? ඇත්තට මමත් හරියටම මේ අගය කරන කෙනෙක්. මට පොඩි මතකයක් තියෙනවා මේ මමත් මිස්ටර් ඩික්සන් එක ප්ලේ කරලා තියෙන රෙකෝඩින් එක. ඔව්. මම ඒක රිද්ම ගැහුවේ. මේ මට ඒ chance එකක් හම්බුණා. අනිත් එක මේ ඩික්සන්ගේ ගිටාර් එක මමත් ප්ලේ කරා එකපාරක් රෙකෝඩින් එක. මට රවි තමයි chance එක අරන් දුන්නේ රවින්ද්‍ර මේ කොහොමද අපිට ඔන්න ඔයගේ ඉතිහාස කතා තමයි අහන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ දවස්වල ඩික්සන්ගේ ගිටාරයෙන් ගහනවා කියලා කියන ඉතින් මේ ඒ chance එක ලැබෙනවා කියලා කියන්නේ ඉතින් ඒකට කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. බොහොම ස්තුතියි. දැන් රොයි කාර්ය කරන මහත්මයාත් කැමතියි ඩික්සන් ගුණරත්න මහත්මයාට උපහාරයක් වශයෙන් වාද්‍ය කණ්ඩයක් ඉදිරිපත් කරන්න. Actually, this performance was done without any rehearsal, and you can see how versatile these musicians are. Give them another round of applause. හොඳයි අපි ඩික්සන් ගුණරත්න මහත්මයාගේ සංගීත ජීවිතය ගැන හැරලා බලනකොට ඔහු විශාල ගායක ගායිකාවන් පිරිසකගේ පටිගත කිරීම වලට වාදනය කළා. ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධනයන්ගේ නිර්මාණ වලට පස්සේ මම හිතන්නේ ඔහු එක්තරා විශේෂ ගායකයෙක්ගේ පටිගත කිරීම රාශියකට වාදනයෙන් සහාය වුණා. ඉතින් ඇත්තටම මට ගෞරවයක් අද එම ගායකයා සභාවේ ඉන්නවා. මම හිතන්නේ දශක පහමාරකට එහා ඔබ අප සැම පින වූ ඒ නිහාල් නෙල්සන් ගායකයන්ට මම ආරාධනා කරනවා. ඇවිල්ලා ඩික්සන් අංකල්ගේ මතකේ ආවර්ජනය කරන්න. Thank you very much රුක්ෂාන්. ස්තුතියි. අද හුවක් සන්තෝෂ දවසක්. මොකද සමහර දවස්වලට අපිට නිවාඩුවක් ඇත්තෙම නැහැ. අද එහෙම නැහැ. විශේෂයෙන් නිවාඩු දාගෙන ඉන්න දවසක්. මොකද හේතුව ඩික්සන් කියන්නේ දැන් හැමෝම කතා වුණා, හැමෝම කිව්වා ඩික්සන්ගේ ගිටාර් වාදනය පිළිබඳව. ඉතින් ඒක ගැන කතා දෙකක් නැහැ. ආපහු කතා කරන්න අවශ්‍යතාවයකුත් නැහැ. මොකද මගේ කැසට් පටි 113කින් 56කට 57කට ඩික්සන් වාදනය කෙරුවා.
ඉතින් ඒක අපි විශේෂයෙන් ඉල්ලලා වාදනය කරගත්තේ මොකද අපිට අවශ්‍ය වුණා එක එක විදිහට මෙතන ඉන්නවා මගේ කැසට් ගානකට වාදනය කරපු උගක් වාදන ශිල්පීන් ගොඩක් ඉන්නවා වේදිකාව උඩත් ඉන්න ඔක්කොම මේ වගේ අය තමයි. ඒකින්ද මේ රාජු එහෙම අපිත් එක්කම හිටපු අය හුඟක් සන්තෝෂ මොකද කලාකරු හැටියට කලා ශිල්පීන් හැටියට අපි හැමදාම අපේ රැකියාව කරනනේ. ඒ කියන්නේ අපි අපේ රැකියාවට ගිහිල්ලා අපේ පඩි පැකට් එකත් සාක්කුවේ දාගෙන ගෙදර යනවා. අද එහෙම නෙමෙයි. අද දඩයි වැඩයි දෙකයි. ඒ කියන්නේ ඩික්සන්ට අපි දඩ ගෙවලා වැඩ පෙන්නන්න ඕන වේදිකාවට ඇවිල්ලා. ඒක තමයි ඩික්සන්ට අපි කරන ආදරේ. ඒ තරම් අපි ආදරේ යාට. ඒකින්ද ඔහුගේ එදා ඉඳන් අද වෙනකන් අපිත් එක්ක තිබිච්ච සම්බන්ධතාවය ඉතාම විශිෂ්ටයි. කවදාවත් අපි යන්න ගහපුවම මොනම දෙයකටවත් බැහැ කියලා නැහැ. දැන් ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන අපේ හොඳ හිතවතා. ඌ අද ජීවිතේ අතර නැහැ. නමුත් ඔහු කරපු සේවය තුන් කාලක් ක්ලැරන්ස්ට අයිතිනකොට කාලක් යන ඩික්සන්ට අනිත් ඒවා අනිත් තුන් කාලෙන් භාගයක් තව ඉන්නවා වාදකයෝ ඒගොල්ලන්ට යන්න. මොකද ඒගොල්ලෝ නිසා තමයි ක්ලැරන්ස්ට එහෙම ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. විශේෂයෙන් ඩික්සන් කතා කරොත් වාදක මණ්ඩලය ගැන ක්ලැරන්ස්ට වැඩිය කතා කරන ඩික්සන් ගැන කොච්චර ලස්සනද බලන්නකෝ ගිටාර් වාදනය කියන එක තමයි කියන්නේ. ඒක නිසා ක්ලැරන්ස් ඒ කරපු සේවය ඩික්සන්ව ගෙනත් දාපු එක. ඒක හරිද වටිනාකම කියලානෙම කරන්න බෑ. ඒක නිසා මම සුබපතනවා. ඔහු දැන් අපිත් එක්ක වාදනයට එන්නෙත් නැහැ ලංකාවෙත් නැහැ. ඒක නිසා අපිට හම්බ වෙන්නේ නැහැ කොයි වෙලාවකවත් මේ ඩික්සන්ව. මෙහෙම තැනක තමයි හම්බ වෙන්නේ. දැන් ඩික්සන් ගැන කතා කරනකොට තව මෙතන ඉන්නවා කතා කරන්න ඕන කට්ටිය ගොඩක් මොකද ඩික්සන් එක්ක සම්බන්ධකම් තියෙන මේ විජය ගොරෑ මහත්මයා ඉන්නවා. ඔහු මේ ඩික්සන් ලව අපිව හැමෝම ජනතාව අතරට තල්ලු කරන්න මාසෙ වෙච්ච පුද්ගලෙක්. ඒක නිසා මේ වෙලාවේ ඔහු දැක්කම තවත් සන්තෝෂිත වෙනවා. දැන් අර මම අහගෙන මිල්රොයි කියනවා. මිල්රොයි ධර්මරත්න මහත්මයා කිව්වා ගිටාර් ගන්න හැමෝටම හොඳ ආදර්ශයක් ඩික්සන් වගේ වෙන්න එපා කියලා. ඒ කියන්නේ එයාගෙන් ආදර්ශ අරගෙන තමන්ගේ නිර්මාණයක් බිහි කරන්න කියලා. ඒක ඇත්ත. මොකද හේතුව වගේලා බිහි වෙන තරමට අගේ මගේ කියලා තමයි ඩික්සන්ට කියන්න වෙන්නේ. ඒ වගේ කට්ටිය බිහි වෙනකොට එයාගේ අගේ තියෙන්නේ ඩික්සන් ගාතේ. ඒක නිසා ඒ අගේ තමන්ට ගන්න ඕන නම් තමන්ගේ නිර්මාණයක් බිහි ගන්න. ඕක අපිටත් තියෙනවා. මොකද මේ කලා ලෝකේ අපේ පැත්තෙන් තියෙන ගායකයෝ. දැන් ඉස්සර මිල්ටන් පෙරේරා කියන්නේ ලංකාවේ කවදාවත් කවුරුත් රහට විරහව කියලා නැහැ. විරහ ගීත රහට කියලා නැහැ. එහෙම කියන්න බෑ. නමුත් මිල්ටන් පෙරේරා කියන්නේ විරහ ගීත රහට කියපු ගායකයා. මේ මීට ගත්තාම පාන්දර 3ට ආවත් 5ට ආවත් 4ට ආවත් වේදිකාවට මිල්ටන් පෙරේරා සින්දු කියනකොට අපි බලන් ඉන්නවා. අපි ගායක හැටියට සින්දු කියලා ඉවරලා මිල්ටන් ආපුවම බලන් ඉන්නවා. මොකද ඒ තරම් රහයි මේ විරහ ගීත ඇස් වලින් කඳුළු බේරනවා මේ ගෑනු ළමයින්ගේ. බලන් ඉන්නකොට විජය දන්නවා ඇති. දැන් තියන්නේ ඒක අනිත් පැත්ත හැරිලා. ඒ කියන්නේ දැන් වේදිකාවේ සින්දු කියන එක මරලා තුන දීලා අඬනවා. වඩා පිටාවෙන් නෙව hina වෙවි නටනවා. ඒක එහෙම දැනගෙන ඩික්සන් ගියේ නෑ. ඩික්සන්ට යන්න බැරි වුණා. මොකද ඩික්සන්ගේ වාසනාව තියෙනවා ඒ වගේ දෙයකට එක්කව නොවෙන්න. ඒකින්ද ඩික්සන්ගේ අනාගතයේ තවත් සාර්ථක වේවා කියලා සුබපතනවා. මේ ආපු හැමෝටම ආදරය කරනවා. මොකද මේ ඉන්න හැමෝම ඉතින් අපිත් එක්ක එකට සෙල්ලම් කරන කට්ටිය වේදිකාවල් වල ඒ හැම කෙනෙක්ම හැමෝටම එක්කෙනාට එක්කෙනා බොහොම ආදරෙයි. ඒක නිසා ඔය රොයි කාර්ය කරන ආවා. රොයි ඇවිල්ලා ඉස්සෙල්ලාම කිංග්ෆිෂර්ස් කියලා මේ මීගමුවේ පොඩි බෑන්ඩ් එකක් තිබුණා. ඕකේ සෙල්ලම් කරේ. අනිත් බෑන්ඩ් එකේ සෙල්ලම් කරේ උපාලි. ඒගොල්ලන්ගේ නංගි තමයි ලංකාවේ ඉස්සරහට ලොකුම ගායිකාව. ඉතින් ඔය වගේ ගොඩාක් තියෙනවා කියන්න කිව්වොත් ඉතිහාසයක්. නමුත් අද ඩික්සන්ගේ වැඩේ හින්දා ඩික්සන්ට සුබපතන් ආපු ගමනේ ඔහුට සුබපතනවා. මේ මගේ මුල්ම ගීතය මේක ආපහු ක්ලැරන්ස් මට කිව්වා අනේ මචං මේකේ කෑල්ලක් අඩු වෙන්න කිව්වේ. ඒකින්ද ඒ කෑල්ලත් එක්ක මේක තැටිකට කරපන් කියලා. මේ මගේ මුල්ම ගීතය. හැබැයි මේ ගීතය 1963 මාර්තු මාසේ 31 වෙනිදා ගුවන්විදුලියෙන් කරුණාරත්න අබේසේකර මහත්තයා තමයි ඉදිරිපත් කරන අලුත් ගීයක් අලුත් ගායකයෙක් කියලා. ඒතකොට එතෙක් ඉඳලා අදට බලනකොට අවුරුදු 56ක්. දැන් මයෙන් අහන්න බා ගීතේට 56 නම් ඔයාට වයස කීයද කියලා. හොඳේ ඒකින්ද මේ ගීතේ මගේ මුල්ම ගීතේ. මේක ඩික්සන් තමයි දෙවනි පාර ක්ලැරන්ස් මියුසික් කරපු වෙලාවේ ගිටාර් වාදනය කරුවා. ඉතින් මම හරි සන්තෝෂෙන් මේ ගීතය ගායනා කරන්න රුක්ෂාන් කරුණානායක මහත්මයාට කිව්වා මම මේක තෝරගන්න. මේ මොකද ඩික්සන් වාදනය කරපු ගීතයක් කියලා. එහෙනම් මේ මගේ මුල්ම ගීතය වාදක මණ්ඩලයත් මේ ඕනම වාදකයෙක් ක්ලාස්ති. ඒ කියන්නේ වැඩේ දන්නවා. වේදිකාවල් කාලා දින්න මේ කට්ටිය ඔක්කොම. ඒකින්ද ඒගොල්ලෝ දන්නවා කියන්න ඕනේ නැහැ. හොඳයි අපි යමු. ලස්සනට පිමුණ වනමල් මගේ මුල්ම ගීතය.
රෝස මලකුයි නෙළුම් මලකුයි ලස්සන වෙයි හමන සුළඟයි ගීතරවෙයි ඔබගේ වගේ මගේ කිරිල්ලි ගියා ඉගිල්ලි බංසුගේ මයි රෝස මලකුයි නෙළුම් මලකුයි ලස්සන වෙයි හමන සුළඟයි ගීතරවෙයි ඔබගේ වගේ මගේ කිරිල්ලි ගියා ඉගිල්ලි බංසුගේ මයි රෝස මලකුයි නෙළුම් මලකුයි ලස්සන වෙයි ගැස්සෙන අත්තටු සලලා ආදරේ ආදරේ ගිය කෙඳලා මට නොකියම ඇයි ගිය වනට පියාඹලා වනට පියාඹලා වනට පියාඹලා ඇයි ගිය වනට පියාඹලා ලස්සනට පිපුණවා නමල් ගල් කීරන දියවැල් වාස කරන මැණික් කැටේ නිල් දුරට කලේ කලි දුවවක දුවනවා කලි ලස්සන මගේ කිරිල්ලි සුරතල් සුපුන් චන්ද්‍ර දිලි අහස දරු නැග එද්දී වැල්ල පෙරලි ඇවිල්ල සුදු ඇල්ල සිඹෙද්දී සවන් පිනන මధు ගීගුවනට එක් වෙද්දී වයි තනියම කිරිල්ලි කැලේකට වැදි කැලේකට වැදි කැලේකට වැදි ඇයි තනියම කැලේකට වැදි ලස්සනට පිපුණවා නමල් ගල් කීරන දියවැල් මාස කරන මැණික් කැටේ සුරාත කැලේ ගල් ගුවවක දුවනවා කල් ලස්සන මගේ කිරිල්ලි සුරතල් බැසන්නට මතෙන් කූඩුව සොයලා පෙර ඔබ එන හැටි පේනවා තාම නැවිලා එන්න එන්න කිරිල්ලියේ මහා පියඹලා තාමත් මගේ කූඩුව ඔබ නිසාම ඇරිලා ඔබ නිසාම ඇරිලා ඔබ නිසාම ඇරිලා ඒ කූඩුව ඔබ නිසාම ඇරිලා ලස්සනට පිපුණවා නමල් ගල් කීරන දියවැල් මම ආස කරන මැණික් කැටේ ගල් ගුහාවක දිවනවා කල් ලස්සන මගේ කිරිල්ලි සුරතල් ලස්සනට පිපුණවන්න මල් ගල් පීරන දියවැල් මම ආස කරන මැණික් කැටේ දුර ඈත කැලේ ගල් ගුහාවක දිවනවා කල් ලස්සන මගේ කිරිල්ලි සුරතල්. Thank you very much. So, ladies and gentlemen, I think since we are talking about the golden chimes and super golden chimes, please welcome on stage Mr. Anil Bharati. හොඳයි ස්තුතියි. 70 දශකයේ ඒ ගායනා කරපු ගීත වලින් මම හිතන්නේ තුන් කාලක් මට වාදනයේ සැපුවේ ලීඩ් ගැහුවේ ඩික්සන්. මම ඒ කියපු සින්දු අතරින් මම හිතුවා අද මේ නත්තල් අතලඟයි ඒ නත්තල් වසිනා නත්තල් ගීතය මම ආයනා කරන්න ඔබලට බෙත්ලහෙම් පුරේ කියන ගීතේ ඒකෙත් වාදනයේ ඩික්සන් අපි ගායනා කරමු බෙත්ලහෙම් පුරේ කියන ගීතය. Bethlehem pure dilindu gawalene oruwa thule
Sicile nida Ceso bilinda Ceso bilinda Bethlehem pure Dilindu gavalene Oruව තුලේ Sicile nida Ceso bilinda Ceso bilinda Lelena Candidi Amoto Taruvaki Lelena Candidi Amoto Taruvaki Andura Medin Elia Mava Ceso bilinda Ceso bilinda Niridun tidena Taruen dilena Nirindun tidena Taruen dilena Maga ahagena yati dakmata Ceso bilinda Ceso bilinda සතවෙත කරුණා පිනිඩිය ගලනා සතවෙත කරුණා පිනිඩිය ගලනා මුදු උල්පත පාදාදුනි Ceso bilinda Ceso bilinda Bethlehem pure Dilindu gavalene Oruව තුලේ Sicile nida Ceso bilinda Same rajinda Ceso bilinda Same rajinda. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Anil Bharti. So, ladies and gentlemen, next I would like to invite Mr. Chandral Fonseca on stage to recall the memories of the Super Golden Chimes era. කෙනත් මං ආදරය කරන බේස් ගිටාර් වාදකයෙක් මට වැඩිය හොඳ වාදකයෙක් ඔහු. අපි ගායනා කරමු. මේ ස්ථානයේ සිටින්න මං විශ්වාස කරනවා අපි හැම කෙනෙක්ම 70 දශකයේ උණ හැදිලා තියෙන කට්ටිය තමයි මෙතන ඉන්නේ. අපිට තාම උණ. ඒක නිසා තමයි අපි අදටත් ස්ටේජ් එක උඩට නගින්නේ. අපි ඔක්කොමලා ගායනා කරමු ගීතයක්. මේ ගීතය ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන විසින් නිර්මාණය කරන ලද ඩික්සන් ගුරුරත්න ලස්සන ගිටාර් වාදනයෙන් එකතු වෙච්ච ගීතයක් සීනලොවක් දුටුවා මතකයි. පොඩියක් ගාමු. ඒ වගේම අපි කියමු.
Thank you, Rukshan. Mr. Vijay Korea කියනවා එයාට ලිව්වේ song එක. Thank you very much, Uncle Chandra, for present here tonight. And I would like to remember, since we sang Sihina Loak, the producer of this song is also here in the audience. That's none other than the legendary Dr. Vijay Korea, because in the 70s he had his own record label named Victory, and under the Victory label he produced many EPs, and I can see there are many record collectors here, so they are well aware about that, the Sihina Loak EP record, and as well as about the Avasara Nathamata, which was released in Victory label, featuring songs like Avasara Nathamata, Ye Wage Dina. Yeah. Okay, ladies and gentlemen, now we are coming towards the end of the session, but before we move on to the final song, I would like to thank all the musicians who are present here tonight, and very special thanks to Uncle Dixon for accepting my invitation and being here, because this was not an easy task to get his agreement to organize an event like this, but finally he accepted. So, and I would like to give a big thank you to Mr. Udena Vikramasuriya and the entire Surya team, Dushyant, Yasanti. So they helped me a lot to organize this event. And also, not forgetting my parents, Mr. Devinda Karunanayaka and Mrs. Ganga Gunsekara. So they were right throughout behind me. And it's because of my father I got this music fever. So then finally, I would like to thank each and everyone who are present here. I know many people, they travel from far away places like Kandy, Kurunagala, Kegol, and they all came because of Uncle Dixon. So at the same time, I would like to remember, since we are talking about the guitar, but there are other musicians as well who contributed for the success of Sinhala pop music. And one great personality is the late, great Mr. Rikanta Dasanayaka. And if he would be there today, definitely he is in this audience. And we have some great musicians who are no more with us, starting from the Moonstones era. I would like to remember late Mr. Vijit Piris. Then in that era, Mr. Mike Gunasekara. Then coming to the Super Golden Chimes era, I mentioned Mr. Srikanta Dasanayaka, Mr. Conrad Gunratna, Mr. Surya Kumar Veerasinha, Mr. Kumar Piris, people like that, and there are many more to go in the list, but all they gave a big contribution for the success of Sinhala pop music. So anyway, finally, I would like to thank each and every one of you who are present here. So let's move on to our final song, and that's going to be the hit song of the Super Golden Chimes, and as well as the maiden song of the Super Golden Chimes. Then everyone knows what the song is. So I would like to invite Mr. Rukshan Perera on stage to conclude the event with this song. Before the final song, I just wanted to say one thing. We've organized a lot of events here at Surya, and we continue to organize events. But this event was very different because of one man, and that's Rukshan. Can we all please have a big round of applause? It was his idea. It's very rare to have a musician who's very well organized and planned to detail and follows up, and he's a damn pain at times, but that shows his passion. That really shows his passion. And all what he did comes out today. I also like to, say something special about his parents, because the fruit really doesn't fall very far from the tree. And I think that whatever he's got from home is very, very visible in the way he organizes and the way he deals with people. And it's to that passion, I'd like to say just thank you very much. Here's a song that you all can enjoy and sing along with me.
කඳ සුරිඳුනි ඔබේ ඔද කෙද දැක හද විබිදෙනු සිත ඇතිව පුද වෙමු වැතියෙන කඳ සුරිඳුනි ඔබේ ඔද තෙද දැක හද විබිදෙනු සිත ඇතිව පුද වෙමු වැතියෙන ඔබ යදුමට ආවා අපි ඔබ පිදුමට ආවා ඔබ යදුමට ආවා අපි ඔබ පිදුමට ආවා සංගිරි වටකොට ඔබේ නිවහන ඇත සත්සිරි පතලව ඔබේ පිදු ගොස ඇත සංගිරි වටකොට ඔබේ නිවහන ඇත සත්සිරි පතලව ඔබේ පිදු ගොස ඇත ඔබ යදුමට ආවා අපි ඔබ පිදුමට ආවා ඔබ යදුමට ආවා අපි ඔබ පිදුමට ආවා මයුරාසන මත නැජබෙන තෙදැතිව උතුරන හදකින් බුද වෙමු නැතියන මයුරාසන මත නැජබෙන තෙදැතිව උතුරන හදකින් බුද වෙමු නැතියන ඔබ යදුමට ආවා අපි ඔබ පිදුමට ආවා ඔබ යදුමට ආවා අපි ඔබ පිදුමට ආවා I think all of you know this last verse. Shall we all sing together? Are we ready? Here we go. කඳ සුරිඳුනි ඔබේ පිහිට ලැබේවා ඔබ යදුමට ආවා One more time. ඔබ යදුමට ආවා අපි ඔබ පිදුමට ආවා ඔබ යදුමට ආවා අපි ඔබ පිදුමට ආවා Thank you. How about another big hand for Rukshan for organizing this fabulous event? Thank you so much, everyone. Thank you very much. And wish you all a good night. And let's meet us soon on an event like this. Thank you very much once again.